افراتفری سے بھرپور سال تھا یا سیاسی استحکام کی کوششیں جو کی گئیں یا کی جاتی رہیں اس میں کچھ کامیابیاں حاصل ہوتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دی ہیں؟ جی شکریہ، آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہی اس سوال کا بخوبی جواب دیا ہے۔ 2024 میں یہ خیال تھا کہ استحکام پاکستان میں کچھ آئے گا، لیکن اب اس سال کے آخر میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ تو بالکل ہی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ ملک میں جو پولرائزیشن ہے سیاسی اور درجہ حرارت جو ہے وہ بدستور بڑھتا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ موجودہ حکومت اور جو رولنگ کولیشن ہے اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ وقتی طور پہ اس سال میں تو کامیاب دکھائی دیے، لیکن اس سے کیا پاکستان کے عوام اور مطمئن ہے؟ پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ سسٹم یا ہائیبرڈ نظام جو مرتب کیا گیا فروری اور اس کے بعد یہ کتنا پائیدار ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر سیریس ایشوز ہیں لیجیٹمیسی کے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو معیشت کے حوالے سے ابھی گفتگو بھی ہوگی، وہ بھی سیاسی استحکام سے جڑی ہوتی ہے، اور معیشت بھی آگے نہیں بڑھی۔ آج کا سب سے پریشان کن جو فگر آیا ہے کہ اس سال پاکستان کی شرح ترقی جو ہے وہ 1% سے بھی کم رہی، 0.92% جو ہے پہلے کوارٹر میں جون کے بعد ریکارڈ کی گئی ہے اکنامک گروتھ، اور یقیناً ایک لمحہ ہے، کیونکہ اگر یہ والی شرح ترقی رہے گی تو روزگار کیسے پیدا ہوں گے اور خوشحالی کیسی آئے گی، اور اگلے سال میں لوگوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی۔ جی ابھی رضا رومی صاحب آپ اگری کر رہے تھے کہ ایک سیاسی لحاظ سے عدم استحکام کا سال رہا ہے 2024۔ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ سے آنے والے فیصلوں اور ان پر عمل درآمد نہ ہونا اس کا کتنا کردار رہا ہے اس سیاسی عدم استحکام کو جنم دینے میں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا رول 2024 میں تو نہیں رہا سیاسی عدم استحکام کریٹ کرنے میں۔ سپریم کورٹ کا رول تو کافی عرصے سے سٹارٹ ہو چکا تھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، خود ابھی ساتھ بھی کہہ رہے تھے 2024 میں جاری رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جاری رہا، بلکہ شدید ہو گیا ہوگا کچھ لوگوں کے نزدیک۔ دیکھیے، جو پہلے چیف جسٹسز جو رہے ہیں ماضی میں 3 یا 4، آپ ان سب کے ادوار دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس قدر بڑی پاور پالیٹکس میں، یہ افتخار چودھری صاحب کے بعد سپریم کورٹ ایک پاور پلیئر بن گئی۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک رول ہے، احتسابی رول ہے، واچ ڈاگ کا رول ہے، آئین کی تشریح کا، آئین کو انفورس کرنے کا رول ہے، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بننے کا رول نہیں ہے۔ جب اس کا حصہ بنتی ہے تو سپریم کورٹ آہستہ آہستہ اپنی افادیت اور کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے، چاہے وہ ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کو ایک طریقے سے نکالنے کا پورا بندوبست ہو، چاہے کسی آپ نے دیکھا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف دونوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائر کیا، پاکستان کے عوام نے فائر نہیں کیا۔ اگر پاکستان کے عوام کرتے ووٹوں سے نکال دیتے تو وہ بالکل سر آنکھوں پہ ہوتی بات، لیکن جب سپریم کورٹ کے چند مٹھی بھر لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ جی کون وزیر اعظم رہے گا کون نہیں رہے گا، تو پھر وہ ایک اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح جسٹس بندیال نے جس طرح سے آرٹیکل 63A کی تشریح کی، اس کو بھی بہت سے لیگل پاکستان میں جو طبقات ہیں اور اوپینین رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی تنقید، انہوں نے کہا کہ وہ آئین کی لمٹ سے باہر گئے۔ اسی طرح بلے کے نشان کا فیصلے کا ذکر ہوا آپ کے ابتدائیے میں بھی، اور ساتھ نے بھی بات کی، وہاں بھی دیکھا گیا کہ غالباً سپریم کورٹ نے صحیح طریقے سے انصاف نہیں کیا۔ تو مسئلہ جو ہے وہ ایک سٹرکچرل مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ اپنی خود احتسابی کرے، انٹروسپیکٹ کرے کہ کیا وجہ ہے کہ آج 2024 کے اختتام پر اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے۔ اور یقیناً پارلیمنٹ نے ایک اگریسو بیہیویئر دکھایا 26 امینڈمنٹ کی صورت میں۔ دیکھیے، متواتر وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے ہیں، چاہے وہ پچھلی سپریم کورٹ ہو، اس سے پچھلی ہو، ابھی ہو، خط لکھنا، ایک دوسرے کے اوپر یہ کرنا، اوپن کورٹ جب وہ لائیو ٹرانسمیشنز ہوئیں تو بعض اوقات میں یوں لگا کہ جیسے یہ کوئی ڈیبیٹنگ کلب کھل گیا ہو، ایک دوسرے کے اوپر بڑے ویلڈ قسم سے مہذب قسم کے تانے بھی دیے جا رہے تھے۔ یہ ججز کو زیب نہیں دیتا۔
कोई भी उनका कोई भी वो हो, स्लांट हो, इंक्लिनेशन हो, पूरी कौम देखती है उनकी तरफ, उनके ऊपर बहुत बड़े मनसब पे बैठे होते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनको भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट ने उन पर यलगार की है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आपस की जो नफाक और डिविजन और गलत फैसलों की एक तारीख है, उसकी वजह से उन्होंने खुद बहुत से मौके फराहम किए। बिल्कुल ठीक कह रहा है साहब। एक चीज जो हम चूंकि 20 जनवरी वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डे है, उस पर नजर जमाए बैठे हैं, तो रजा रूमी साहब, ये जो अगर हम IMF की अगली किस्त की बात करें या पाकिस्तान में चलने वाले मुज़ाकरात को देखें या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात हैं उन पर बात करें, तो ये सारी चीजें जुड़ रही हैं ट्रंप के पाकिस्तान के हवाले से। वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, उनकी टीम क्या पॉलिसी बनाती है, कितना इंपॉर्टेंट है कि वो पाकिस्तान के लिए कैसे सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान के आने वाले दिनों में कितना इंपॉर्टेंट है 20 जनवरी का इवेंट? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला। इससे पहले मैं 20 जनवरी की बात करूं, मैं मुज़ाकरात के हवाले से कुछ बात कहना चाहता हूं, चूंकि आपने बहुत से सवाल उठाए थे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मुज़ाकरात का अमल अस खुद एक खुश आइन चीज है। वो एक ऐसा अमल है जो ही पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकाल सकता है जी। आप इस्तेहकाम की बात करते रहे हैं पिछले काफी देर से, उसका वाहिद जरिया डायलॉग है। ना तो वो की और हुकूमत की जो एक्सेसेस हैं उससे इस्तेहकाम आएगा और ना ही डी चौक पे चढ़ाई करने से इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम आएगा तो सियासी कुव्वतें जब एक मुज़ाकरात की मेज पे बैठेंगी, लड़ाई झगड़ा करेंगी, डिफरेंसेस होंगे, एक प्रोसेस शुरू होगा और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। और खुदा करे कि 2025 में हम उसकी तरफ वो सफर जो है वो जारी रहे। नंबर एक। नंबर दो कि क्या आपने कहा कि खान साहब रिहा हो जाएंगे, मैं ये समझता हूं कि वो ज्यादा देर नहीं रहेंगे, वो 2025 में रिहा हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अनटेनेबल सिचुएशन है। और ये रिहाई अदालतों से होगी आपके ख्याल में? जी देखिए, ये रिहाई अदालतों से होगी। अब साथ आपको बेहतर बता सकेंगे मुझसे कि अदालतों से रिहाई कैसे होती है। यकीनन कुछ अदालतों से भी होती है, कुछ फरिश्ते आसमानों के ऊपर एक फैसला करते हैं तो फिर अदालतें भी ठीक हो जाती हैं। तो बात यह कि ये मामला सियासी है, ये ना तो अदालती मामला है ना तो कानूनी मामला है। इसके ऊपर कानूनी मुशगाफियों में हम घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान का हाल हमें यह बताता है कि ये सियासी जो कैदें होती हैं, सियासी जो सोबतें होती हैं, उनके भी हल सियासी तरीके से निकलते हैं। सोशल मीडिया की हाइप और ज़मीनी हकाइक और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की हकीकतें जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ होती हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात इस तरह नहीं होते। हाँ, बैकडोर रवाबित होते हैं, क्वाइट डिप्लोमेसी होती है, लॉबिंग जारी है, यकीनन उनकी तरफ से कोई बयान आ सकता है, ट्वीट आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी बात, या अगर हमने कुछ उसको सेंसिबल तरीके से इस डेडलॉक को रिजॉल्व करना है, तो वो पाकिस्तान की कुव्वतों, जो सियासी कुव्वतें हैं, उनका फर्ज है। हाँ, लेकिन सर ताल्लुकात की खराबी या ताल्लुकात का बेहतर होना तो इस बात पर डिपेंड करेगा क्या जो ट्रंप सोच रहे होंगे पाकिस्तान से या जो चाह रहे होंगे? जरूरी नहीं है कि वो इस नौयत की धमकी ने जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीम पोजीशन है और ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली ना ऐसे हालात हैं। लेकिन अब्दुल्ला, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इमरान खान इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है और उनके इक़्तिदार में आने में इसका मतलब है कि उनके एक नए इलेक्शन होने पड़ेंगे। उस नए इलेक्शन के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, फिर ही वो ट्रंप को कुछ दे सकते हैं। तो इस सूरत हाल में वो ट्रंप को क्या देंगे? ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल उनकी अप्रोच है। उनको पसंद हो इमरान खान, उनकी जाती पसंद नापसंद एक तरफ, वो एक मुल्क के सदर भी हैं और जाहिर बात है वो अमेरिका के मफादात देखेंगे। कौन से ऐसे मफादात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको पूरा करेगी, इसके ऊपर कभी लंबी बात होगी। बहरहाल आपने ये पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।